창세기 27장과 29장의 말씀인데요. 준비되셨으면 우리 함께 봉독하도록 하죠. 교독하겠습니다. 우리 27장 22절, 23절, 24절, 그리고 29장 21절부터 28절, 31절, 35절인데요. 좀 복잡하지만 여러분 화면에 띄어지는 대로 하시면 될 것 같습니다. 야곱이 그 아버지 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 이르되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 그의 손이 형 에서의 손과 같이 털이 있으므로 분별하지 못하고 축복하였더라. 이삭이 이르되 내가 참 내 아들 에서냐? 그가 대답하되 그러하니이다. 라반이 그곳 사람을 다 모아 잔치하고 저녁에 그의 딸 레아를 야곱에게로 데려가매 야곱이 그에게로 들어가니라. 라반이 또 그의 여종 실바를 그의 딸 레아에게 시녀로 주었더라. 야곱이 아침에 보니 레아라 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까? 내가 라헬을 위하여 외삼촌을 섬기지 아니하였나이까? 외삼촌이 나를 속이심은 어찌됨이니까? 라반이 이르되 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 아니하는 바이라. 이를 위하여 7일을 채우라. 우리가 그도 내게 주리니 내가 또 나를 7년 동안 섬길지니라. 야곱이 그대로 하여 그 7일을 채우매 라반이 딸 라헬도 그에게 아내로 주고 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 자녀가 없었더라. 함께 읽겠습니다. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라. 아멘. 오늘 선교 말씀의 제목은 우리 선택받지 못한 사람들입니다. 우리 자녀들, 다음 세대를 위해서 용석 전사님께서 말씀 전해주시고 또 이어서 말씀 나누도록 하겠습니다. 전사님, 할렐루야. 할렐루야. It's already less than a month away until Christmas. Can you believe it? But it's also time for grade 12 students to be applying for universities. The students have to figure out things like eligibilities and requirements and all those fun stuff. And when all those seem good, they apply and wait anxiously, hoping to receive a letter of acceptance. Also, after university, when applying for jobs, they also have requirements and qualifications that they ask for. And when you seem to meet those requirements, you can apply and hope that you receive an offer of employment. However, in both cases, when you think you have everything together, sometimes you don't get the result you want, not chosen. And today's passage shows two people who weren't chosen. First passage in Genesis 27, it talks about two twin brothers, Jacob and Esau. But Esau was the older brother because he was born first. And being born first meant that Esau is supposed to receive blessing from his father. But not just any blessing, because as it had a significant impact on their lives. However, as the unchosen son, and with the help of his mother, Jacob and Rebekah schemed together in order for Jacob to receive the blessing that Esau was supposed to receive. So Jacob ends up lying to his own father, telling him that he hunted an animal and prepared it for him when his mother actually prepared it for Jacob.
and wearing Esau's clothes and goatskins, so that his blind father would think he is Esau. He does end up receiving the blessing, but it ruins the relationship with his brother Esau. And having to run away for his life, never to see his own parents again. And in the other passage, Jacob is with his uncle Laban's household. And Jacob works 7 years, 7 long years for Laban, 7 years for Laban to marry his daughter Rachel. But then Jacob is tricked by Laban, just as he tricked his father. When it was night, Leah was given to Jacob instead of Rachel. And because Jacob couldn't see in the dark, he mistakes her for Rachel, just as Isaac mistakes Jacob for Esau. So Jacob ends up marrying Rachel after a week, but having to work another 7 years for Laban. However, as the unchosen wife, Leah was not loved. She was left out. And seeing this, God blesses her and allowed Leah to give birth to many children, including Judah, which is the Davidic line, which goes on and on until Jesus. So in these two passages, there are two individuals who are unchosen by his own father and her own husband. However, God chooses them. Even though they weren't chosen, God chooses them and blesses them out of His grace. Even though Jacob may not have deserved it because of how he lied to his father to get the blessing. We also have times that we're not chosen, not accepted by the world. But even when we seem unqualified, not chosen, God chooses us out of His grace. And this is evidently shown through Jesus Christ, blessing and accepting us as God's children when we didn't deserve it, when we were not qualified. So let us not be discouraged when we are not chosen in this world, remembering that we are chosen by God for His perfect plan. Amen. 네, 오늘 우리 말씀 제목이 선택받지 못한 사람들이어서 조금 이렇게 우울하신 좀 분위기인가요? 네, 우리 귀한 말씀 감사하고요. 이 시간에 우리 자녀들 일어나서요, 또 2층으로 올라가서 또 말씀 더 나누고 또 찬양하고 또 공과 모습들 하는 시간들 갖겠습니다. 이 시간 사랑과 축복 격려의 박수로 보내도록 하죠. 할렐루야. 우리에게 다음 세대를 주신 하나님 감사합니다. 믿음으로 잘 세워가는 은혜 주옵소서. 여러분, 오늘 우리가 나누는 말씀의 제목은요, 선택받지 못한 사람들입니다. 결론부터 말씀드리면 하나님께서는 선택받지 못한 사람들을 통해서 하나님의 계획을 이어가신다라고 하는 거죠. 우리가 살아가는 사회에 보면은요, 사회 속에서 참 많은 선택이 이루어지고 있다라고 하는 거예요. 아까 우리 전사님도 말씀하셨습니다만 지금 한참 12학년 친구들은 대학 입시 원서를 제출하는 때죠. 어느 학교를 또 어느 학과를 전공을 선택해야 되나라고 하는 선택의 기로에서 고민하고 또 기도하는 모습도 봅니다. 그러나 반대로 보면 학교 입장에서도 어떤 학생들을 선택해야 하는가 기준들을 가지고 진행하겠죠. 또 확장해서 보면
대학 교육을 통하여서 우리가 원하는 직장 또 사회생활들 꾸려가겠다라는 기대 안에서 직장도 선택하고요. 또 반대로 회사에서는 직장에서는 직원들을 선택하는 뭐 이런저런 선택의 일들 가운데 있다라고 하는 거죠. 여러분 어떠세요? 여러분의 삶을 한번 되짚어 보시면 유치원 때부터 학창 시절 나이를 먹어가면서 그때 내가 좋아한다고 얘기했던 그 여자아이한테 내 마음을 선택받지 못한 이런 쓰다린 아픔 기억이 있으신가요? 예. 발렌타인데이나 뭐 그의 반대로 또 뭐 화이트데이나 서로 이 마음을 주고받고 선택하고 뭐 이런 거기서 경험됐던 선택받지 못한 경험도 있고요. 뭐 오징어 게임 얘기도 합니다만 학교에서 놀 때도 팀을 먹어서 팀별로 뭘 하는 거기서 선택받지 못하거나 선택 한참 마지막 뒤에 나도 여기 있다라고 얘기해야 되는 뭐 그런 선택의 일들 경험들도 있을 수 있겠죠. 그래서 이렇게 생각해 보면은요, 선택받지 못한 경우들이 훨씬 더 많다라는 생각을 해봐요. 선택받지 못한 사람들이라고 하는 주제는요, 다 우리 모두의 이야기이다라는 생각을 하게 됩니다. 하나님께서는 이 불완전한 사람들을 사용하세요. 그리고 하나님의 완전한 계획을 실현하신다라고 하는 거죠. 우리는 오늘 말씀을 통해서요, 하나님의 계획은 선택받지 못한 아들을 통하여 이루어지고요, 하나님의 그 약속은 선택받지 못한 아내를 통해서 계속 이어져 간다라고 하는 거죠. 여러분 오늘 두 케이스를 우리가 본문에서 살펴보게 됩니다. 하나는 아버지에게 선택받지 못한 아들, 두 번째는 남편에게 선택받지 못한 아내의 이야기입니다. 제목만 봐도 좀 되게 가슴 아프죠? 아들이 둘이 있었는데 그것도 쌍둥이였는데 한 아이는 아버지의 사랑, 전폭적인 사랑과 지지 안에서 기업과 또 축복을 이어받을 사람으로 선택받고요. 동일한 쌍둥이 아들 자식이지만 한 아들은 선택받지 못한 상황. 나중에 또 이렇게 본 케이스에서는요, 아내인데요, 남편이 아내를 선택하지 않았어요. 그래서 말의 어폐도 있습니다만 남편에게 선택받지 못한 아내의 서름도 있는 거죠. 우리는 본문을 통해서 선택받지 못한 사람들이 반응하는 것을 이 두 케이스를 통해서 봐요. 어떻게 보면 한 케이스하고 다른 한 케이스는 조금 대조가 됩니다만 각각의 케이스를 통해서 우리가 선택받지 못한 때 혹은 선택받지 못한 사람으로서 세상을 어떻게 살아야 되는지에 대해서 함께 말씀 가운데 은혜를 나누고자 합니다. 아버지에게 선택받지 못한 아들 야곱이죠. 야곱은 아버지에게 선택받지 못한 이 상황을 자기의 지혜와 경험을 사용해서 극복하려고 해요. 선택받지 못한 그 상황을, 그 마음을 추스리면서 그 상황을 해결하려고 하는 거죠. 그러나 야곱은 어느 정도 좀 상처가 있는 것 같아요. 그 가족 구성원 관계 안에서. 이따 좀 얘기 나누겠습니다만 보통 이런 상처 속에서 인간의 지혜와 경험은 대체적으로 좋지 않은 네거티브한 나쁜 옳지 않은 방향으로 흘러가기가 쉬운 것 같아요. 야곱은 자신의 존재 가치를 스스로 증명해내기 위해서 아버지와 형을 속였다라고 하는 거죠. 아무도 나를 선택하지 않는, 아버지가 날 선택하지 않았다라고 하는 이 실패감, 혹은 거절감, 혹은 버려진 것 같은 나의 존재 가치가 어떤 것인지 내 스스로 증명해내야 될 것 같은 상황. 그래서 야곱은 속이는 일들을 하게 됐죠. 하나님을 신뢰하는 것 대신에 자신의 방법으로 문제를 해결하려 했다. 이것이 아버지에게 선택받지 못한 아들 야곱이 행한 일들이라고 정리할 수 있습니다. 그런데 사실요,
워낙 뭐 잘 아는 성경의 말씀 이야기이고 탄생의 과정들 또 성장의 과정들 뭐 이런 얘기이기 때문에요. 아버지 이삭이 형 에서를 축복의 자식으로 선택하기 전에 이미 리브가에게는요, 큰 자가 작은 자를 섬기게 될 것이라는 하나님의 약속이 주어져 있었어요. 제가 창세기 25장을 읽어드릴게요. 이삭이 그의 아내가 임신하지 못하므로 그를 위하여 여호와께 간구하매 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자온대 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 너의 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 아멘. 이삭과 리브가 결혼했는데요, 아내가 임신을 하지 못한 상태, 시간이 어느 정도 흘러가는 거죠. 근데 그를 위해서, 그 아내를 위해서 이삭이 여호와께 간구하고 기도를 합니다. 그래서 여호와 하나님께서 그의 기도를 간구를 들으시고 그의 아내 리브가가 임신을 하게 되어요. 그런데 질문은 이거예요. 누가 이 말씀을 들었느냐라고 하는 거죠. 큰 자가 어린 자를 섬기리라라고 얘기한 하나님의 이 말씀, 이걸 누가 들었느냐? 그냥 한글 성경에 보면 여호와께서 그에게 이르시되라고 얘기해서 이 성이 남성인지 여성인지, 곧 이삭인지 아내 리브가인지 약간 좀 그렇지만요. 이럴 땐 영어 성경을 잠깐 보면요, 원어 성경을 이제 보시기가 어려우면 NIV에서는 이렇게 얘기해요. The Lord said to her, 명확하게 얘기하죠. 그 아내 리브가에게 얘기한 거예요. 그러니까 큰 자가 작은 자를 섬길 거야라고 하는 하나님의 말씀은, 이 약속과 똑같은 이 일들은 그 아내 리브가에게 명확하게 주어진 거예요. 그래서 이 고뇌하는 야곱, 아버지가 날 사랑하지 않고 형 에서만 사랑하고, 이런 부분에 대해서 속이는 어떤 일들을 구상하고 하는 부분에 이 어머니가 어떤 역할을 좀 해서야 되지 않겠나라는 생각을 할 수 있는 거죠. 그런데 사실은 이 어머니가 더 부추기는 일들을 봐요. 야, 빨리 가서 너 음식 잡아와가지고 금방 엄마가 음식 해낼 테니까 형이 들판에 가서 잡아오기 전에 너가 먼저 가축이나 이런 부분들로 해서 빨리 어떻게 해보자, 이렇게 얘기하는 부분들을 보는 거죠. 사실 여기 말씀에 보면 이렇게 얘기해요. 기한이 차면 태에 쌍둥이가 있는데 먼저 나온 자, 몸이 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고, 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 붙잡음으로 그 이름을 야곱이라 한다. 먼저 나온 자 형의 이름은 에서고 후에 나온 아우는 야곱이다. 그런데 여기에 성향도 드러나요. 이제 쭉 밑 본문으로 이렇게 보면 에서는 아주 익숙한 사냥꾼이라고 얘기해요. 커닝 헌터라고 얘기하는, 여기서는 아주 뭐 교활한 이런 것도 의미가 있을 수 있지만요, 굉장히 능숙하고 잘 해내는. 근데 여러분 보세요. 아들이 태어났어요. 쌍둥이에요. 아버지가 볼 때는 하나이는 막 붉고 피부도 구른데 막 털도 많아. 맨리, 아주 남성스러워요. 자라나가는데 보면 힘도, 그리고 밖에서 주로 사랑하는 이 약간 아웃고잉 스타일. You know? 할렐루야. 이 아이가 힘이 좋은 것 같죠? 막 근육이나 막 운동도 잘하는 것 같고 굉장히 적극적이고, 아버지 입장에서 볼 때 이 아들이 어떻게 비춰줄까? 근데 반면에요, 야곱은 어떻게 묘사되냐? 플레인 펄슨이야. 그냥 평범한 아이. 쌍둥이 형은 굉장히 뭔가 적극적이고 막 힘이, 근육도 좋고 털 좋고 가면 막 다 잘 잡아먹고 막. 그래서 아버지는 자연스럽게 생각과 방향이 그 큰 아들한테 가는가 봐요. 그런데 어머니 마음이 어땠을까요? 이것을 보는 어머니 마음. 아버지 눈에 하트 뿅뿅해서 야곱은 그냥 하트 안 나감.
어머니 마음이 아프죠. 그리고 그냥 평범한 아이로 약간 내성적인 성향의 아이로 어머니 곁에 부엌에 가까이 있는, 그래서 엄마하고 조곤조곤 얘기하는 아들. 그래서 어머니는 리브가는 야곱을 저거 더 사랑했다라고 얘기하는. 그래서 이미 어느 편이 갈린 것 같은 1번은 아빠, 2번은 엄마 뭐 이런 분위기 있잖아요. 그런 부분 안에서 자라가는 거죠. 야곱 입장에서는 어땠을까요? 형은 도저히 못 이기죠. 여러분 달리기 어릴 때부터 자라나면서 한 녀석이 우세해요. 근육 발달이나 성장이. 달리기 하면 늘 이겨요. 그리고 뭔가 내 거야 네 거야 할 때 한 방으로 꼬면 코피 쫙. 형은 도저히 어떻게 해볼 도리가 없는 난공불락의 저 인생. 이름도요. 야곱은 말 그대로 발 뒤꿈치를 잡고 나온다잖아요. 쌍둥이인데 자력으로 뭔가 나왔다기보다는 남의 뒤꿈치를 잡고 이렇게 나와야 되는, 어떻게 보면 앞서 나가는 사람에 기대어 살아야 되는, 앞서서 달려나가고 사냥이나 뭔가를 우수하게 해내는 형의 뒤꿈치를 계속 따라가야 되는 것 같은. 그리고 아버지는 형만 사랑해. 이런 가족 구조 안에서 상처 아닌 상처가 있겠다라는 생각을 자연스럽게 해볼 수 있는 거죠. 오늘 말씀드린 관계 안에, 인간 관계 안에 상처가 있는, 뭔가 피해를 본 것 같고 도저히 내 힘으로는 안 되는데 좋은 거는 다 걸로 가는 것 같은 이런 상황 안에서 내 힘과 지혜와 경험으로 해본다면 어떻게 될까요? 발 뒤꿈치 잡는 것밖에 할 수 없는 거죠. 남의 힘을 의지해 사는, 내 것보다는 자력으로 뭔가를 우승을 향해서 나가는 게 아니고 내 힘이 아닌 다른 것에 기대어야 되는, 더 확장되면 문화적으로 이는 속이는 자가 되는 겁니다. 그래서 야곱은 속이기로 작정하고 어머니와 공모해서 아버지를 속이고 형을 속여요. 오늘 말씀에 읽은 부분들 아주 명확하죠. 야곱이 분별하지 못하고 축복해요. 그러면서 마지막으로 한 번 더 이렇게 마지막 순간 그 축복이 선언되는, 그리고 바로 그 전에 마지막으로 한 가닥 정직할 수 있는, 이 정직은 하나님의 약속을 신뢰하는 믿음으로 돌아갈 수 있는, 돌이킬 수 있는 마지막 기회와도 같은 순간에 이삭이 이르되 내가 정말 내 아들 에서냐? 그가 대답하되 그러하니이다. 아버지를 작정하여서 속이는, 인간의 지혜와 경험에서, 그러나 상처 가운데 있는 관계 속에서 옳지 못한 부분도 서슴지 않는 일들을 보는 것입니다. 많이 아쉽죠? 리브가, 그는 이미 태중에 두 아이가 뛰놀 때 하나님으로부터 그 말씀을 들었는데 큰 자가 작은 자를 섬기게 될 거라는 이 약속과도 같은 말씀을 받았고 알고 있는 어머니인데, 남편을 속이고 큰아들을 속이는 것 과연 옳은 선택이었을까? 야곱에게는 그 하나님의 약속이 주어져 있다는 그 사실을 어머니가 놓쳐버렸어요. 그리고 건강치 못한 상처 많은 관계 속에서 이루어진 생각들은 결국 관계를 더욱 파괴하였다는 거예요. 이제 가족 관계가 무참히 완벽하게 박살났습니다. 형 에서는 이 사실을 알고요, 코에서 막 김을 뿜는 것처럼 동생 야곱을 죽이겠다고 덤벼드는 거죠. 그래서 이제 야곱은요, 가족 곁을 떠나서 살 수밖에 없는 상황이에요. 자기가 살고자 한다면. 리브가는 이제 야곱을 더 이상 곁에 두고 볼 수 없게 되었죠. 야곱의 잘못된 선택으로 인해서 가족 관계가 망가지고 하나님의 선한 계획이 틀어지는 겁니다. 저는 그런 생각을 해봐요. 예전에는 저 어릴 때, 우리 어릴 때 뭐 더
소시적에는 부흥 강사 목사님들 오시면 이것 가지고 복받고 축복받은 야곱 막 찬송 부르면서 할렐루야 했던 기억들이 있으실 겁니다. 그러나 요즘은 좀 다른 부분을 조명하는 거죠. 하나님의 약속을 갖고 있음에도 불구하고 상황이 그렇게 돌아가는 것 같지 않으니까 사람이 어떻게 반응하는가? 자기의 지혜와 경험을 의지하고 뭔가 만들어가는 듯한. 결국 이게 어디서부터 오는가라고 한다면 하나님의 약속, 하나님의 그 약속을 신뢰하지 못하기 때문에, 조바심 내기 때문에, 그리고 그 약속을 주시는 하나님을 신뢰하지 못하기 때문이다라고 하는 거예요. 우리가 볼 때 하나님 이 타이밍까지 오면 안 되는 거 아닌가요? 지금 축복을 한대요. 남편이 눈도 어두워지고 귀도 어두워지고 이제 주님 보러 갈 날, 부르실 날 얼마 안 남은 것 같은데 이 마지막 이 순간에 축복을 그렇게 하면은 안 될 것 같은데. 하나님의 약속이 우리 가운데 어떻게 이루어질지에 대해서 우리는 늘 조바심 내죠. 염려해요. 눈에 보이지 않는. 그래서 지금 이 모습은요, 리브가의 얘기만이 아니고 야곱의 얘기만이 아닌, 아버지한테 선택받지 못한 아들 야곱의 얘기만이 아닌 바로 우리의 얘기다라고 하는 거죠. 하나님의 약속을 조바심을 내는 하나님, 제가 볼 땐 제 눈에, 제 판단에, 제 생각에는 지금 이렇게까지 오면 안 되는 것 같아요. 이 얘기는 믿음의 문제라 할 수 있겠죠. 하나님이 주신 약속, 리브가 엄마는 야곱에게 주어진 하나님의 약속이 있음을 붙잡아야 했고 아들에게도 얘기하여 안심하게 할 수 있는 약속을 쫓아 믿음으로 가는 길을 얘기하고, 더 나아가 생각해 보는 거죠. 하나님 지금이 아니면 안 되지 않겠어요? 그러면 하나님은 어떠신 분인가? 축복하려는 그 순간에도 하나님이 계시하실 수 없을까요? 아니면 리브가가 남편에게 얘기하는 태중에 있을 때 하나님이 주셨던 그 말씀에 대하여 다시 얘기할 때 마음과 생각과 뜻을 돌이키는 일들도 있지 않을까요? 아니면 이 순간이 안수하고 지나가 버렸어요. 그러나 그 하나님의 축복과 생명의 약속이 이어지는 일들이 안 이루어질 거라고, 혹은 하나님이 그 일을 계속적으로 이루시는 거 못할 거라고, 그런 예가 많죠. 부활이요 생명이신 예수님이 나사로를 부를 때도 믿음이 있는 마르다, 마리아, 주님께서 여기에 계셨다면 내 오라비가 죽지 않았을 텐데요. 아니, 죽은 게 아니고 잔다. 이제는 다 끝나고 마지막 때에 다시 살 줄 압니다. 이런 식으로 우리가 생각하고 우리의 믿음을 얘기할 때가 얼마나 많은가 하는 거죠. 하나님이 못하실까요? 우리의 믿음이 얼마나 연약한지, 나의 믿음이, 그리고 하나님 약속 주시는 하나님의 약속도 신뢰하기가 어렵고요, 약속을 주시는 하나님 그 자체에 대한 신뢰도 참 연약하다라고 하는 것을 보는 겁니다. 갈라디아 말씀에 이렇게 말씀해요. 속이지 마십시오. 하나님은 인간의 속임수에 당하지 않으십니다. 인간의 속임수, 인간의 지혜와 경험과 어떤 것으로 하나님을 제낄 수가 없습니다. 이 일들이 이제 어떻게 이루어지는가? 집을 떠날 수밖에 없잖아요. 그래서 엄마는 외삼촌 라반의 집을 소개합니다. 하란 땅으로 가서 20년, 21년 그 세월을 보내게 돼요. 이제 갔는데 노동의 삭스로 어떻게 할까? 딱 갔는데 딸 주시고 장가가는 일들로. 근데 마침 두 딸이 있었어요. 성경에서는 레아와 라헬이라고 하는데 설명을 이렇게 해요. 레아는 시력이 약해. 무슨 딸이 시력이 어떻게 약했지? 라헬은 아리따웠어. 여기도 뭔가 좀, 요즘 말로 얘기하면 라헬은
파티마다 초대봐요. 그리고 모든 사람의 시선을 한 몸에 받고 예쁘다 예쁘다라고 하는 그 얘기를 듣고 있는 언니 레아는 시력이 어두워서 그나마 다행일지도 모르죠. 못 본 척하고 안 들은 척하고 늘 사람의 관심에서 벗어나 있고 파티에 초대받는다 그러면 내 동생만 가는 것 같은 이런 관계 안에서 살았어요. 그러니 이 아버지가요, 외삼촌 라반이 하는 일은 뭘까요? 제 결혼 못할 수도 있겠는데. 그래서 어떤 일을 하죠? 7년 동안 일하면 내 딸, 너 누가 좋니? 저 라헬이 좋은데요. 7년 일해. 그럼 결혼시켜줄게. 7년 동안 아무 보수도 받지 않고 열심히 일하죠. 라헬을 결혼하려고. 결혼 날이 됐습니다. 그런데 이렇게 눈만 보이는 뭐 이런 옷 뭐 이렇게 그 밤에 이제 일주일 동안 결혼 잔치가 열리는 거잖아요. 근데 라반이 작정하고 의도적으로 누굴 거기로 텐트를 보내냐면요, 레아입니다. 그리고 시종 실바까지 떨려서 보내요. 굉장히 의도된 거죠. 아주 명확한 것임을 보여줍니다. 다음날 아침 일어나 보니까 야곱이 소스라치고 놀리죠. 어떤 신문 기사를 봤더니 결혼하고 다음날 이혼을 해야 된다고 막 화장 안 한 얼굴을 봤는데 완전 다른 분이라고. 실제로 그런 기사 얼마 전에 있던데요. 놀랬죠. 봤는데 라헬이 아니고 레아인 거죠. 명대사가 나옵니다. 나에게 어떻게 속일 수가 있냐고. 자기가 속이고 여기까지 흘러 들어온 거 아닌가요? 그대로 당하는 거죠. 아까 갈라디아 말씀, 하나님 사람에게 만홀히 여김을 당하지 않는, 업신 여김을 당하지 않는, 호락호락하게 그렇게 당하지 않는 분 스스로 속이지 말아라. 사람은 뿌린 대로 거두드린다. 동일하게 뿌린 대로 걷는 모습을 보는 거죠. 자, 이런 상황 가운데 어떻게 되느냐? 나를 어떻게 속입니까? 그랬더니 우리 동네 풍습은 관습은 그런 게 아니야. 먼저 큰애 보내야 돼. 일주일 결혼잔치 잘 끝나고 라헬도 너한테 줄 테니까 7년 더 일해. 오케이. 라헬을 이제 아내로 맞아들이고 7년 또 일하는. 그러면서 그 세월의 안에서 레아가 어떻게 살았을까요? 선택받지 못한 사람들 가운데 두 번째 케이스, 남편에게 선택받지 못한 아내로서 삶을 사는 겁니다. 꿈 같은 결혼에 대한 환상을 가지고 살잖아요. 우리 소녀들이 또 아가씨들이. 결혼 전에 사람들이 그렇지 않을까요? 결혼했는데 완전히 상황은 다른 거죠. 레아는 무기력감에 사로잡히고 우울해할 수 있겠죠. 당시에 일부 다처제라는 사회제도, 이런 구조에서 늘 루저처럼 살아가는 거예요. 그것도 자매 관계 안에서. 늘 선택받지 못하는 상황, 이것을 좀 바꿔보려고 뭘 속이거나 어떻게 하지도 못해요. 이 사람은. 어떤 시도도 못하는 그냥 가련한 여인. 야곱과는 되게 대비되는 것 아니겠어요? 선택받지 못한 거에 대해서 스스로 자기의 존재의 가치를 증명하거나 그 복을 얻으려고 투쟁하듯이 뭔가 자기의 힘과 노력과 지혜와 경험으로 속이는 일들까지 마다 않는 이런 인생에 반응하고는 정반대죠. 무기력감에 빠져요. 남편은 늘 내가 아닌 다른 부인, 곧 내 동생에게만 찾아가요. 내가 이 구조 안에서 뭘 할 수 있을까요? 그냥 인생이 슬퍼요. 한많은 인생. 한많은 좀 비슷하죠. 운명처럼 체념하고 받아들이는 것 같은, 선택받지 못한 것으로 인해서
정말로 괴로운 인생 나날을 살아가지만 그곳에서 어떻게 뒤집어 뭘 해보기는 그런 일들은 생각조차 못하는 우울함 가운데 처절하고 낙담하고 가슴을 찌그며 난 왜 이렇게 못난 걸까? 무기력감에 빠져 있는 비슷하지 않아요? 우리들의 모습 같지도 않나요? 여러분 이민 와서 살아보니까 어떠시던가요? 한국에서 그래도 내가 좀 했던데 이런 얘기가 회자되는 이유는 뭘까요? 지금은 그렇지 못하다는 거죠. 이 사회가 만만치가 않더라. 신용사회 서로 레퍼런스를 써주며 어떻게 보면 단단한 자기네들끼리의 이 사회 구조 안에서 이방인으로서 흘러온 것 같은 뭘 해보려고 해도 쉽지 않은, 그래서 무기력감을 느끼고 우울해하는, 직장에 이력 원서를 내고 뭘 하지만 나는 선택받지 못하는, 그래서 늘 우울하고 나는 왜 이렇게 못났을까라고 생각하는 이런 생각과 마음의 일들이 참 비슷하다라는 생각을 해봅니다. 어떤 때는요, 야곱처럼 덤벼요. 뭔가 그래도 한번 해보자. 또 어떤 때는요, 내와 같이 가련한 여인으로 무기력 가운데 우울한 그런 모습으로 살아요. 선택이라고 하는 것은요, 우리가 살아가는 이 사회 구조 안에서 필연적인 거겠죠. 5살, 6살짜리 아이가 프리스쿨이나 킨더가든을 가도 만나는 그 아이와 놀고 싶어 하고 뭔가를 내 여자친구로, 남자친구로 선택하려 해도 거절의 일들이 있는 세상. 친구 관계 하나 속하기에도 힘들어하는, 대학을 가고 직장을 얻고 결혼을 하고 수많은 선택의 연속 가운데 우리는 선택에서 벗어난 경험들을 얼마나 많이 하고 사는지 몰라요. 그러나 운 좋게 선택받은 기쁨도 있고요. 그거 하나 바라보고 사는 것 같은 인생이 다 그런 거지 뭐. 한 40 넘어가면 그렇게 스스로 위안을 삼고 그렇게 격려해주고 치열업해줄 수 있는 어른이 되어가는 것도 같습니다. 좋아요. 다 좋습니다. 그러나 성경에서 오늘 우리가 살펴볼 때 선택받지 못한 사람들의 두 가지 부류, 두 가지 반응들을 봤으나 도대체 하나님은 그럼 어떤 분이신가? 어떤 일들을 행하시는가? 특별히 선택에서 벗어난 사람들. 아버지에게 선택받지 못한 쓰라린 가슴 아픈 그런 관계 안에 있는 아들들에게, 딸들에게, 또 남편에게 선택받지 못한 채로 살아가는 아내와도 같은 사람에게 하나님은 어떤 분이신가 하는 거예요. 서두에 말씀드렸습니다만 나중에 레아는요 어떻게 되는가? 분명하게 이렇게 하나님 말씀하시죠. 레아가 사랑받지 못함을 보시고, 하나님은 보세요. 레아가 사랑받지 못함을. 그리고 그의 태를 열어주세요. 그리고 옆에 라헬은 자녀가 없었더라. 태의 문을 열어주지 않으세요. 남편에게 사랑받지 못하는 레아를 보시고 그의 태를 여시고 아들들도 주시고 딸도 주시는, 고대 근동 사회 안에서 자녀를 낳지 못하는 의미, 자녀를 낳는 의미, 그리고 더 나아가 한 개인과 삶에 국한된 일이 아니라 하나님이 하나님의 나라의 그 생명을, 그 복을, 축복을 주시고자 하는 통로로 삼는 일들을 이 레아의 자손을 통하여서 이루신다라고 하는, 우리가 무엇을 봅니까? 선택받지 못한 인생들이요, 하나님을 배제해놓고 자기의 지혜나 경험이나 열심으로 뭔가 해보려고 하면 망해요.
선택받지 못한 인생이 하나님을 배제해 놓으면 그 무기력함을 이겨낼 수 있는 힘이 없어요. 우울해요. 그만 살고 싶어요. 공황장애, 정신적 장애와 사람이 정말 미쳐가는 것 같은, 남의 얘기가 아니라 선택에서 벗어난 우리들의 얘기를 하나님의 손 안에서 발견한다면 우리는 하나님을 더욱 붙잡아야 해요. 하나님은 어떤 분이신가? 오늘 말씀에 보면 이어져서 다음 주에도 야곱의 부분은 좀 더 보겠지만요, 하나님께서 레아로 하여금 웃게 하세요. 여호와를 찬송할 것이다. 그리고 어떤 장면의 그림을 보니까요, 레아가 한 아이는 안고 한 아이는 손을 잡고 그 뒤에 아들내미 둘이 따라오는, 인생의 길을 걸어가는 웃는 모습이 그려져 있더라고요. 남편에게 비록 사랑받지 못하였지만 내 사랑받지 못함을 하나님께서 보시고 기억해 주신다는 거예요. 하늘의 문을 열듯이 태의 문을 열어주셔서 그의 인생을 복되게 하시고, 하나님이 선택하여 하나님의 완벽하고 놀라운 계획의 통로로 선택받지 못한 그 인생을 삼아주신다라고 하는 것을 보는 거죠. 남편의 사랑이 영원할 것 같습니까? 그런 경우도 있고요. 그러나 남편도 죽습니다. 할렐루야. 안 죽으실 남편 계신가요? 그러고 싶으셔도 죽을걸요 아마. 아내의 사랑도 영원할까요? 아내도 돌아가십니다. 그러나 영원한 사랑이 있다라고 하는 것에 정말로 우리의 위안과 안정감이 생기는 거죠. 선택의 일들을 잘하고 선택받는 나로서 각광과 주목을 받으며 행복한 삶을 영원히 살 수 있을까요? No. 한국에 있을 때요, 어떤 분이 서울대를 나오고요, 삼성에 들어가서요, 초고속 승진을 하고요, 연봉이 얼마고 하는데 어느 날 기사에 떨어져 돌아가셨대요. 자살이죠. 영원한 선택받는 일은 없어요. 선택받는 일들을 통해서 행복과 존재의 가치를 삼으려고 한다면 절망하고 실망하고 나락에 떨어질 수밖에 없습니다. 그러나 영원한 사랑과 영원한 선택을 주신 분이 계세요. 할렐루야. 그 선택은 조건적이거나 상황적이지 않고 끊기는 일이 아니에요. 영원하고 완전한 선택입니다. 할렐루야. 이것이 하나님이 예수 그리스도를 통하여 우리 속에 이루신 하나님의 선택이라는 거예요. 세상에서는 비록 비껴나서 선택이란 자리에서 외면당할 때도 있지만 우리 하나님의 선택은 영원하다는 거예요. 할렐루야. 당신은 이게 모자라요. 조건이 그렇지 않고 당신은 시력이 약하고 못생겼잖아. 이런 거하고는 다른 차원. 조건적이지 않고 상황적이지 않고 끊어지는 것이 아니고 완전하고 완벽하며 영원한 하나님의 사랑과 선택 안에 있는 것이 그리스도를 믿는 우리들이라고 하는 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 레아는요, 여호와를 찬송해요. 아들 이름을 유다로 짓잖아요. 유다의 자손을 누가 오십니까? 예수 그리스도가 오시는 거예요. 하나님의 놀라운 구원 계획 가운데 그 중심과 정중앙에 세워주시는 놀라운 은혜를 보는 거예요. 남편들께서 조금 기분 상해하실지 좀 모르지만 남편이 주는 사랑하고는 차원이 달라요. 할렐루야. 저도 저희 와이프님을 사랑합니다만 제가 사랑하고 드릴 수 있는 거하고는 근본적으로 다른 차원의 사랑을 레아가 경험하는 거예요. 이제는 영원한 것을, 완전한 것을 소유하고 맛보면은요, 상황적이고 조건적인 것에 휘둘리지 않아요. 그래서 레아는 괜찮아요. 그래서 유다라 이름 짓고 여호와를 찬송하고 예배하는 여인으로 세워지는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서요, 선택에서 벗어난, 선택받지 못한 사람들이 하나님을 놓쳐버린다면 인생 가운데 배제해버리고 자기의 힘과 지혜와 노력으로, 경험으로, 혹은 무기력 가운데 우울감에 있는 것,
하나님을 놓치기 때문에 그렇다라는 거죠. 그에겐 하나님의 약속이 주어져 있다라고 하는 것을 놓쳐버리면, 하나님의 약속을 놓쳐버리고 말씀을 잃어버리면 들이받거나 우울하거나, 약속을 신뢰하시길 바랍니다. 그리고 더 나아가 약속을 주시는 하나님을 의지하시기를 축원합니다. 우리 찬양하죠. 하나님 신뢰하고 선한 일을 선택하고 그 결과는 하나님께 맡기는 삶, 할렐루야, 우리의 삶이 되길 축원합니다. 아멘. 주의 힘을 나는 믿습니다. 주님 내 모습 보내. 주 나의 모습 보내. 상한 나의 맘 보시네. 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네. 주 사랑 내게 있네. 주 사랑 내게 있네. 그 사랑이 날 채우네. 주 은혜 내게 있네. 주 은혜 내게 있네. 그 은혜로 날 세우네. 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜 힘을 나는 민. 우리 처음부터 다시 찬양합시다. 주 나의 모습 보내. 상한 나의 맘 보시네. 상한 나의 맘 보시네. 주님 나의 눈물 하시네. 주 나의 눈물 안에 아멘. 홀로 울던 맘 하시네. 세상 소망 다 사라져가 주님의 사랑은 끝이 없으니 아멘. 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜 힘을 나는 민. 주 사랑 내게 있네. 주 사랑 내게. 그 사랑이 날 채우네. 그 사랑이 날 채우네. 주 은혜가 내게 있네. 은혜 내게 있네. 그 은혜로 날 세우십니다. 아멘. 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜 힘을 나는. 세상 소망 다 사라져가 주님 사랑은 아멘 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜 힘을
나는 믿네. 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 주 은혜임을, 주 은혜임을 나는 믿네. 주 은혜임을, 주 은혜임을 나는 믿네. 아멘. 선택받지 못한 사람들로 살아갑니다. 선택받지 못한 사람들이 갖는 그 슬픔과 아픔은 바로 우리의 아픔이고 나의 아픔이고 슬픔이에요. 아버지에게 선택받지 못한 아들의, 남편에게 선택받지 못한 아내의 그 눈물을 보신다라고 말씀하세요. 하나님께서는 선택받지 못한 불완전한 사람들을 선택하시고 사용하셔서 하나님의 완전하고 영원하신 계획을 성취하고 이루신다. 할렐루야. 여러분, 선택받지 못해서 괴로운 게 아니라 하나님의 약속을 놓쳐버리는 것이기 때문에 괴로운 것이에요. 선택받지 못해서 답이 없는 게 아니고 약속을 주시는 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 탈출구가 없고 해방구가 없어 보이는 것이겠죠. 우리 시간에 한번 기도할 때는 하나님, 선택받지 못한 사실에 가슴 아파하는 자들이 아니라 연약한 자들을, 불완전한 자들을 통하여서 완전하신 하나님의 계획을 이루시는 주님을 붙잡고 그 말씀과 약속을 믿고 약속 주신 하나님을 신뢰하며 살아가는 오늘 모든 삶의 이유가 하나님이시고 하나님의 은혜임을 믿는 믿음으로 살게 하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 세상 소망 다 사라져가도 하나님, 우리들에게 베푸시는 하나님의 선택이 얼마나 영원한, 하나님이 주시는 그 사랑을 조건적이지 않고 상황적이지 않고 나의 어떠함과 관계없이, 그래서 변화되고 끊어지고 뒤바뀌는 것이 아니라 영원한 것임을, 할렐루야, 하나님이 주시는 사랑과 은혜에 기대어 살게 하여 주십시오. 우리들 인생 가운데 주신 하나님의 약속을 놓치지 않는 자들 되게 하여 주시고, 내 생각에는, 내 판단에는 주님 지금 이 타이밍에는 이렇게 돼야 되지 않을까요? 우리의 한계를 넘어선 하나님을 믿게 하여 주십시오. 예, 제가 믿습니다. 마지막 날에는 다시 부활할 줄로 믿습니다. 그러나 지금은 아니라고 얘기하는 그런 모습이 아니라, 그래서 슬퍼하고 불안하고 염려하고 낙담되는, 그래서 내가 할 수 있는 힘으로 나를 증명하고 존재의 가치를 증명해내야 하고 뭔가 풀어내기 위해서 수고와 사력을 다하며 아버지와 형을 속이는 일들이나 하나님 옳지 않은 방법과 일들을 선택하는 삶이 아니라 하나님 앞에 선한 삶을, 하나님의 약속을 믿고 약속 주신 하나님의 선하심을 믿고 선한 길을 선택하며 순종하며 살아가는 자들 되게 해주시고, 선함을 행하고 그 결과는 하나님 손에 의탁하는 믿음의 삶을 살게 하여 주옵소서. 하나님, 내 눈물 보시고 그가 사랑받지 못함을 여호와께서 보셨으므로 성도들의 눈물을 하시고 닦으시고 그의 태를 열어 하나님의 영원한 약속과 계획이 이루어지는 놀라운 영혼의 축복으로 하나님 함께 하시는 그 하나님을 믿고 쫓는 인생들 되게 하여 주십시오.
우리 인생의 기쁨과 소망이 세상적인 상황적인 영원하고 완전하지 못한 것에 세워지는 것이 아니라 굳건한 반석과도 같고 만세반석 대신 예수 그리스도 위에 영원한 사랑, 완전한 사랑, 변치 않는 그 사랑 위에 그 은혜 안에 세워지는 인생들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지에게 선택받지 못한 아들의 눈물을, 남편에게 선택받지 못한 아내의 슬픔을 하나님께서 돌아봐 주시고, 선택받지 못해서 괴롭고 그래서 좌충우돌하고 혈기왕성할 때는 내가 할 수 있는데 힘과 경험과 지혜와 일들로서 속이는 일들까지 감당하지만 그 결과가 무엇인지, 때로는 아무것도 할 수 없는 무기력감에 사로잡혀서 그저 우울한, 좌절하는 낭망된 나날들을 살아가는 선택받지 못한 우리들에게 하나님의 영원한 선택, 상황적이지 않고 조건적이지 않으며 능력과 힘이 다하여 끊어지는 그런 차원의 것이 아니라 영원하고 완전한 하나님의 선택, 그 은혜와 사랑에 기대어 사는 자들, 그 은혜와 사랑에 뿌리 내리고 사는 인생과 믿음의 삶들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사 기도합니다.